علیکم، پاور آف نالج چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم کلاس 8 کے سائنس کے پہلے چیپٹر ہیومن آرگن سسٹم کا سیکنڈ لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو ہے نروس سسٹم کے بارے میں۔ آج ہم نروس سسٹم کے بارے میں باتیں کریں گے۔ نروس سسٹم کیا ہوتا ہے، نروس سسٹم کے ٹائپس کیا ہے، اور نروس سسٹم ہمارے باڈی میں کیا نروس سسٹم ہمارے باڈی میں کیا کیا فنکشنز سر انجام دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ سیلز کے کمبینیشن سے ٹیشو بنتا ہے، ٹیشو کمبائن ہو کر آرگنز بناتے ہیں، آرگنز کمبائن ہو کر آرگن سسٹم بناتے ہیں، اور آرگن سسٹم کے کمبینیشن کو ہم آرگنزم کہتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آرگن سسٹم کے بارے میں ہے۔ آج ہم آرگن سسٹم میں نروس سسٹم کے بارے میں باتیں کریں گے۔ نروس سسٹم، واٹ از نروس سسٹم؟ نروس سسٹم کیا ہے؟ An organ system which transfer messages between body and the brain۔ وہ آرگن سسٹم جو باڈی اور برین کے مابین میسیجز ٹرانسفر کرتا ہے and make us feel and react to do things is called nervous system۔ وہ آرگن سسٹم جو باڈی اور برین کے مابین میسیجز ٹرانسفر کرتا ہے، برین سے باڈی تک اور باڈی سے برین تک ٹرانسفرنگ آف میسیجز کرتا ہے، ٹرانسفرنگ آف امپلسز کرتا ہے، اور ہمیں فیل کراتا ہے، اور اس سچویشن کے مطابق ہم ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ سارا نظام نروس سسٹم میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم کسی ہارڈ آبجیکٹ کو ٹچ کرتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ آبجیکٹ جو ہے یہ گرم ہے، اور ہمارا ریئیکشن اس وقت کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اس ہاٹ آبجیکٹ کو ٹچ کرتے ہیں تو ہم فوراً ہی اپنے ہاتھ کو وہاں سے دور کر لیتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ جب ہم اس ہاٹ آبجیکٹ کو ٹچ کرتے ہیں تو فوراً ہی وہ میسیج باڈی سے برین تک چلا جاتا ہے، اور برین ہمیں رسپونس دیتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو وہاں سے ہٹاؤ۔ تو ہم اس وقت ہماری ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کو وہاں سے ہٹا لیتے ہیں۔ تو یہ ہمیں برین میسیج دیتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو وہاں سے ہٹاؤ، کیونکہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تو اس لیے ہم وہ اپنا ہاتھ وہاں سے ہٹا لیتے ہیں۔ یہ ہمیں برین بتاتا ہے۔ یہ سارا نروس سسٹم میں آتا ہے۔ نروس سسٹم میں ہم فیل کرتے ہیں، نروس سسٹم میں ہم کسی سچویشن کو فیل کر کے اس کے مطابق ریئیکٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اس ایگزامپل میں کہا، جب ہم کسی ہارڈ آبجیکٹ کو ٹچ کرتے ہیں تو ہمارا ریئیکشن کیا ہے؟ اپنے ہاتھ کو وہاں سے دور کرنا۔ جب مثال کے طور پر کوئی انسیکٹس ہمارے ہاتھ پر بیٹھ جائے، ہماری باڈی پر بیٹھ جائے، تو اس وقت ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ کوئی انسیکٹ ہمارے ہاتھ پر یا ہماری باڈی پر بیٹھ گئی ہے، تو فوراً ہی برین کو میسیج چلا جاتا ہے۔ برین ہمیں اس سچویشن کے مطابق ریئیکٹ کرنے کو کہتا ہے، ریئیکٹ کرنے کے لیے میسیج بھیجتا ہے اپنے ہمارے باڈی کو کہ اس سچویشن میں ایسا ریئیکٹ کرو۔ تو ہم اپنا ہاتھ شیک کر لیتے ہیں تاکہ وہ انسیکٹس ہمارے ہاتھ سے چلا جائے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نروس سسٹم میں آتا ہے۔ نروس سسٹم کنسسٹ ہے 2 ٹائپس پر۔ ایک ہے سینٹرل نروس سسٹم اور دوسرا ہے پیریفرل نروس سسٹم۔ سی این ایس شارٹ ورڈز میں ہم سی این ایس اینڈ پی این ایس کہتے ہیں۔ سینٹرل نروس سسٹم، سینٹرل نروس سسٹم، واٹ از سینٹرل نروس سسٹم؟ سینٹرل نروس سسٹم از دا مین کنٹرولنگ سسٹم آف آور باڈی۔ سینٹرل نروس سسٹم ہمارے باڈی کا ایک مین کنٹرولنگ سسٹم ہے جو ہماری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے۔ It receives signals from all parts of the body and responds according to the signal received۔ سینٹرل نروس سسٹم تمام باڈی کے پارٹ سے میسیج ریسیو کرتا ہے، اور
उस सिचुएशन के मुताबिक रिस्पॉन्स करता है कि अब इस सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए, हमें क्या कौन सा रिएक्शन देना चाहिए, हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेन कंट्रोलिंग सिस्टम है हमारे बॉडी का, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी का मेन कंट्रोलिंग सिस्टम है, जो बॉडी के तमाम पार्ट से सिग्नल रिसीव करके सिचुएशन के मुताबिक रिस्पॉन्स करवाता है, रिस्पॉन्स करने का मैसेज भेजता है बॉडी को, ताकि इस सिचुएशन में हमें कैसा रिएक्ट करना चाहिए, इस सिचुएशन में हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए। जैसा कि मैंने दो एग्जांपल्स दिए कि इंसेक्ट्स जब बैठ जाए तो हमारा रिएक्शन क्या होता है, हम अपने हाथ को फौरन शेक कर लेते हैं, या जब हम किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो हम फौरन ही अपने हाथ को वहाँ से दूर कर लेते हैं। तो ये सारा रिएक्शन हमें ब्रेन मैसेज भेजता है, ब्रेन हमें सिग्नल भेजता है ताकि इस हाथ को यहाँ से हटाओ या अपने हाथ को शेक करो ताकि इंसेक्ट हमारे हाथ से चला जाए। तो ये सारा सिस्टम नर्वस सिस्टम के पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की थ्रू बॉडी को मैसेज भेजता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट है 2 पार्ट्स पर, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इंशाल्लाह सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम अगले लेक्चर में पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। इस डायग्राम को जरा देखिए, ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डायग्राम, ये है ब्रेन और ये है स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब बॉडी से मैसेज रिसीव होती है स्पाइनल कॉर्ड तक, तो स्पाइनल कॉर्ड वो मैसेज पहुंचाता है ब्रेन तक, वह ब्रेन रिएक्शन करके वह ब्रेन रिस्पॉन्स करता है सिचुएशन के मुताबिक। तो वो रिस्पॉन्स में वो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड की थ्रू बॉडी तक पहुंचाता है कि इस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करना चाहिए, कैसा रिएक्ट करना चाहिए। तो ये सारा सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर कंसिस्ट है। बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक मैसेज आता है, जहां ब्रेन उसे रिस्पॉन्स करके बॉडी तक स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पहुंचाता है। तो बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज कैसे आता है, तो बॉडी से जो स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज आता है, सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक रिसीव होता है, तो उस सिस्टम को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट है, मुश्तमिल है न्यूरॉन्स पर, जो है मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। इंशाल्लाह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी हम अगले लेक्चर में पूरे डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बॉडी से सिग्नल रिसीव करके ब्रेन तक पहुंचाता है, नर्व सिग्नल रिसीव करके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है, और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक पहुंचाता है, और ब्रेन वहां पर रिस्पॉन्स करके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू दोबारा नर्व्स तक पहुंचाते हैं और हम रिएक्शन देते हैं। तो ये सारा सिस्टम नर्वस सिस्टम का है, सही है ना। अब एक बात है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों कहते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्यों कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसलिए कहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिल्कुल सेंटर में है। देखिए, बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो है वो बिल्कुल सेंटर में है, और पेरिफेरल की मीनिंग है साइड्स। पेरिफेरल का मतलब है साइड्स। तो देखिए, ये सारे न्यूरॉन जो है, नर्व्स जो है, वो क्या है, वो साइड्स में है। तो इसलिए हम इस सिस्टम को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, और इस सिस्टम को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल है, और इन न्यूरॉन पर मुश्तमिल है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। अगर इस लेक्चर में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, हम एज सून एज पॉसिबल उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, उसको हल करने की कोशिश करेंगे।
انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سینٹرل نروس سسٹم پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کریں گے. آپ اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک مل سکے. شکریہ.